عندك Pak Menteri, tolong. قال شعبة 12. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. الرجاء لرحمة الله تعالى. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. وروي عن عمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال: يا رب ما لي عندك؟ فقال: لك النار. فقال: يا رب فأين عبادتي واجتهادي؟ فقال: إنك تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. وحقيقة الرجاء هو ارتياح القلب لانتظاره ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون بسبب، فإن انخرمت أسبابه فهو الغرور والحمق، وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاع فهو التمني. فإذا خطر بذلك موجود فيما مضى سمي تذكرا، وإن كان ما خطر بذلك موجودا في الحال سمي وجدا وذوقا وإدراكا، وإن كان قد خطر بذلك وجود شيء في الاستقبال وقلب ذلك على قلبك سمي انتظارا وتوقعا، وإن كان المنتظر مكروها حصل منه ألم في القلب سمي خوفا وإشفاقا، وإن كان محبوبا حصل من انتظاره لذة في القلب وارتياح سمي ذلك الارتياح رجاء، كذا في الإحياء. قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: فإن رحمة الله قريب من المحسنين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لو يعلم المؤمنون ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولحديث جابر في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهم يحسن الظن بالله. إلا وهو هذا غلط في الطبعة، هذا غلط في الطبعة. إلا وهو يحسن الظن، إلا وهو يحسن الظن بالله. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وذكر الحديث. الحمد لله خالقنا الموجد لكل شيء. Alhamdulillah, pencipta kita yang menciptakan segala sesuatu. Wa ilahina alladhi ilaihi marji'u kulli syai'. Tuhan kita dan kelak kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Jama'ana fi baitin min buyutihi li talaqqi rahmatih. Allah Ta'ala kumpulkan kita di salah satu rumahnya Allah untuk meraih rahmatnya dan kasih sayangnya, wa tawaqi adzabahu wa shiddatah, dan berlindung daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pedihnya siksa tersebut, mulabbina li da'watih, menjawab ajakan dan panggilan Allah,
مقتدين برسول الله وسنته semata-mata untuk meneladani Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله Dan kami bersaksi bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah وحبيبه وصفيه وخليله dan kekasih Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat di sisi Allah. أعرف الخلائق بالله الخالق Makhluk yang paling mengenal Allah Sang Khalik, فهو أخوفهم من الله dan beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah وهو أرجاهم لله dan orang yang paling berharap kepada Allah وهو أتقاهم لله dan yang paling bertakwa kepada Allah. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد Limpahkan salawat dan salammu ya Allah kepada hamba pilihanmu Nabi besar Muhammad, وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه serta kepada segenap keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang menempuh jalannya, وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين serta tercurahkan kepada ayahanda, kepada leluhur, kakek moyang dan saudara beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. وآلهم وصحبهم والتابعين Begitu juga kepada para keluarga besar mereka dan juga وعلى sahabat-sahabat mereka الملائكة dan المقربين malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah وعلى جميع عباد dan الله hamba-hamba الصالحين Allah kaum salihin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم Dan الراحمين semoga Allah Ta'ala masukkan kita di barisan mereka ya Arhamar Rahimin. وبعد فيا حاضرين بين يدي الله في بيت من بيوته لقصد تعلم العلم أحذروا قلوبكم. Wahai orang-orang yang hadir semata-mata untuk mengkaji ajaran Allah Ta'ala di rumahnya Allah, ayo hadirkan hati kalian semua. وقد صح في الحديث من جاء أو من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya barang siapa yang datang menuju masjid untuk belajar atau mengajarkan sebuah kebaikan, maka itu semua sama pahalanya seperti pahala haji yang sempurna di sisi Allah. الله يكتب لنا هذا الثواب بفضله. Semoga Allah menuliskan untuk kita anugerah dan pahala ini dengan anugerahnya. وصح في الحديث فيما روى الإمام الترمذي وغيره من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka dia di dalam jalannya Allah Ta'ala, dalam rahmat Allah hingga dia pulang. فكل من حضر في المجمع وقصده طلب العلم وعلم الله ذلك من قصده فهو من حين خروجه كالمجاهد في سبيل الله وأعماله تضاعف إلى 700 حتى يرجع. Barang siapa yang tulus keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mengetahui isi hatinya, maka dia bagaikan berjihad di jalan Allah. Yang orang yang berjihad di jalan Allah pahalanya dilipat gandakan, amal ibadat yang dia lakukan sepanjang jalan dilipat gandakan hingga dia pulang ke rumahnya. وقد حدثنا الشيخ العلامة محمد النووي الجاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى البنتني في كتابه هذا عن شعبة من شعب الإيمان. Dan telah menyampaikan kepada kita seorang ulama besar, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, di dalam permasalahan bagian-bagian keimanan. وهي شعبة الرجاء. Yang ini adalah berkenaan tentang harapan kepada Allah. والرجاء توقع مطلوب وأمر حسن مع القيام بأسباب تحصيله. Harapan atau raja kepada Allah adalah berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harapan tersebut diiringi dengan usaha untuk mencapainya. ويكون على قدر المعرفة بالله تبارك وتعالى وقوة الإيمان به. Dan raja tersebut, harapan itu adalah sesuai dengan kadar pengenalannya kepada Allah Ta'ala dan keimanannya. وهو ملازم للخوف من الله لأن كلاهما نتيجة معرفة الله. Dan harapan tersebut itu bergandengan seiring dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu bersumber dari pengenalan kepada Allah. والمراد به المعرفة الخاصة. Dan yang dimaksud di sini adalah ma'rifah yang khusus.
والمعرفة الخاصة الوصول من علم اليقين إلى عين اليقين. Pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala adalah pencapaian dari peringkat ilmu yaqin menuju ainul yaqin. والمعرفة الخاصة ألذ شيء يجده روح المؤمن بالله من أهل أرضه وأهل سماواته. Dan pengenalan yang khusus kepada Allah adalah hal yang paling lezat yang ditemukan orang yang beriman selama dia di dunia ini. فنسأل الله الرحمن أن يتعرف إلينا ويوفر حظ كل منا من معرفته. Semoga Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Allah Ta'ala bukakan daripada pengenalan yang khusus itu kepada kita sekalian hingga kita mengenalnya. فمن عرف الله رجاه ضرورة وخافه ضرورة وتوكل عليه ضرورة. Barang siapa yang berharap, yang mengenal Allah Ta'ala, barang siapa yang mengenal Allah, maka otomatis mau tidak mau dia pasti akan berharap dan akan takut kepada Allah dan akan berserah diri, tawakal kepada Allah. ويقوي الخوف قراءة آيات الوعيد وما ذكر الله تبارك وتعالى من أهوال القيامة والآخرة. Dan yang menambah sifat atau nilai peringkat rasa takut seorang hamba kepada Allah dengan mengkaji, merenungi ayat-ayat yang isinya rasa takut kepada Allah Ta'ala daripada ayat-ayat yang berkenaan tentang murka atau siksa dari Allah Ta'ala atau yang berkenaan dengan hari kiamat. وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. Dan mengkaji apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam perihal itu. وتأمل أحوال الخائفين من النبيين والصديقين وقراءة أحوال خوفهم مع الله تعالى. Dan merenungi keadaan para nabi-nabi dan para wali-wali, para kaum siddiqin, bagaimana keadaan mereka yang mencerminkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap rasa takut mereka seperti apa gerangan. كذلك أسباب قوة الرجاء تأمل ما ورد عن الله ورسوله من أخبار الوعد والفضل والإحسان والمسامحة والعفو والكرم والمغفرة ونعيم الآخرة. Begitu juga sebab-sebab untuk menguatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merenungi ayat-ayat Al-Quran ataupun juga hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan akan luasnya rahmat Allah, anugerah Allah, pemberian Allah dan apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk para hambanya dan kekasihnya di surga kelak. ومن اجتهد في ترك الذنوب والمعاصي وأقبل على فعل الواجبات ثم المندوبات فرجاؤه صحيح. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan kewajiban ditambah dengan yang disunnahkan oleh Allah Ta'ala, maka harapan dia bukan harapan palsu tetapi itu adalah harapan yang jujur, yang benar. Wa mathaluhu kaman arada wujuda فاكهة فجاء ببذرها وغرسه في الأرض وسقاه وتعهده حتى تكبر الشجرة وتثمر. Dan berharap yang benar itu permisalannya seperti seseorang yang dia menginginkan sebuah buah yang manis, maka dia bawa bibit, dia bawa benih, dia tanam, dia sirami, dia pupuk, dia rawat, maka itu ada harapan baginya untuk tumbuh dan membuahkan buah yang manis. ومن استرسل في فعل المعاصي صغيرها أو كبيرها وترك الواجبات وأهمل الطاعات ثم قال إنه راج فهو كذاب. Barang siapa yang terus-terusan mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia berdalih saya berharap, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapannya adalah palsu dan dusta. Bal huwa mutamannin. Justru orang yang semacam itu hanya berangan-angan, hanya bermimpi. Kaman lam yabdhur wa lam yasqi wa lam yasta'amal asbab wa lam yata'ata asbab al-badri wa asbab طلوع الشجرة ثم رجاء أن تحصل له الفاكهة من الشجرة. Sama seperti orang, dia tidak menanam benih, dia tidak merawat pohon, dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang yang bercocok tanam. Kemudian dia berharap buahnya tumbuh dari mana buah tersebut? وهذا ما قرره القرآن وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول تعالى
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Allah berfirman, orang yang beriman dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah taala. Ay haula yasihhu minhum ar-raja wa yakunu ar-raja'u mustaqiman. Maka maknanya orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang harapannya jujur, harapannya benar kepada Allah Ta'ala, dan harapannya sesuai jalan yang lurus. Wa qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang selalu salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa khusyuk, maka mereka ini adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala ba'da dhalik qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, apakah sama orang yang mengetahui, yang berilmu, dan orang yang tidak mengetahui? Musyiran ila anna ahlal ilmi humul ladzina yaqumuna bil laili qanitina li rabbihim sajidin wa qaimin yahdharuna al-akhirah wa yarjuna rahmatallah. Isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya orang yang diberikan ilmu adalah mereka orang-orang yang bangun malam, takut, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah ciri orang-orang yang berilmu. Wa fi dhalika qalu al-ilmu khasyah kulluhu yu'rab bidzaka ahluh. Dalam hal yang demikian dikatakan oleh ulama bahwasanya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Mau tahu para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengenal takut kepada Allah. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu itu dengan pengamalan semakin bertambah, dengan sikap dan penghayatan juga bertambah. Wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Bukan dinilai keilmuan dengan banyaknya berbicara, pandainya berorasi dan berceloteh, ataupun pandai dalam berdebat, berjidal. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu ay hasabaha wa amila lima ba'da al-maut. sesungguhnya orang yang pandai, orang yang cerdas adalah yang mengintrospeksi, yang menghisab dirinya dan beramal untuk bekal setelah kematiannya. Wal ahmaqul ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Adapun orang bodoh yang lemah, maka dia adalah yang mengikuti obsesi dan hawa nafsunya, sudah gitu berangan-angan, bermimpi kepada Allah Ta'ala dengan angan-angan yang macam-macam. وكما أن الخوف واجب من واجبات الإيمان ومقام من مقامات اليقين والرجاء كذلك واجب من واجبات الإيمان ومقام من مقامات اليقين فإن الأمن من مكر الله من الكبائر وإن اليأس من رحمة الله والقنوط من كبائر الذنوب والمعاصي. Sebagaimana rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah sebuah kemuliaan dan juga magam dari magamatil yakin, begitu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kemuliaan dan sebuah magam yang agung, yang luhur dari magamatil yakin. Maka putus asa dari rahmat Allah itu adalah sebuah dosa yang besar, yang keji dan terkutuk. Begitu juga berangan-angan akan rahmat Allah tanpa diiring usaha, itu pun juga sebuah dosa besar yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. wal qanitu huwa alladhi ya'taqidu anna rahmatallahi la tas'ahu wa yajzimu ala nafsihi bil halaki wan nari wal adab. Dan orang yang putus asa adalah orang yang berkeyakinan, berprasangka bahwasanya rahmatnya Allah Ta'ala nggak cukup untuk mengampuni dosa-dosanya dia, dan dia sudah merasa yakin kalau dia pasti akan dibinasakan dan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada harapan sedikit pun juga. Faka'annahu ya'taqidu anna dhunubahu wa ma'asihi akbar min 'afwillahi wa rahmatih. Orang macam begini seolah-olah dia berkeyakinan kalau dosanya dia, kesalahannya dia lebih besar daripada rahmatnya Allah dan ampunannya. Wa bidzalika kana fi kabiratin min kaba'irudz dzunub. Karenanya itulah yang menjebloskan dia di dalam sebuah dosa yang besar, keyakinan yang semacam ini dan prasangka yang macam begini. Wal aminu min makrillahi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi
هو الذي يجزم لنفسه بالخير من غير أن يكون له سعي في الخير ويجزم بأن لا يصيبه شيء من العذاب فكأنه يدل على الله وكأن الله لا يقدر على أن يعذبه. Dan orang yang berangan-angan, berkhayal akan rahmatnya Allah Ta'ala, dia berkhayal bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa dia dengan dosa apapun yang dia lakukan, dan dia berangan-angan akan rahmat Allah tanpa diiringi usaha dalam menjalankan taat dan di dalam meninggalkan maksiat, maka seolah-olah dia menganggap Allah Ta'ala nggak bakalan mampu menyiksa dia karena apapun yang dia lakukan. Qala ta'ala fala yamanu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Allah berfirman, tidak ada yang merasa aman dari perangkapnya Allah Subhanahu wa taala dan murka siksanya Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang sial dan merugi. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Allah juga berfirman, siapa gerangan yang putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Wa qala fa innahu la ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Allah juga berfirman, sesungguhnya tidak ada yang putus asa, tidak ada yang putus asa dari kasih sayang, dari rahmat dan anugerahnya Allah kecuali orang-orang yang sial dan rugi. Fallahu yaziduna imanan wa khaufan wa rajaa. Semoga Allah Ta'ala menambahkan di dalam hati kita keimanan, rasa takut dan rasa harapan yang sejati kepada Allah. Wa yanbaghi an ya'tadila khauful mu'min wa raja'u fi aktsari hayatihi. Hendaknya rasa takut seorang mukmin dan rasa harapannya itu sepanjang dia hidup harus seimbang. إلا عند قرب الموت والأجل فينبغي أن يكثر ويغلب الرجاء على الخوف. Kecuali ketika datang ajal, dia sudah merasa dia akan segera meninggal dunia, akhir hayatnya, maka hendaknya rasa harapannya lebih besar, lebih dominan daripada rasa takutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mati salah seorang kalian melainkan saat dia meninggal dunia hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah. Wa dakhala ala syabin min as-sahabati wa huwa fi naz'i fi sakaratil maut. Rasulullah ketika menjenguk seorang pemuda yang sedang sekarat dalam keadaan akan meninggal dunia. Faqala kaifa tajiduka? Maka Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Qala ya Rasulullah arju rabbi wa akhafu dhanbi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku saat ini yang aku rasakan, aku berharap kepada Allah Ta'ala dan aku takut akan dosa-dosaku. Faqala majtama'a fi qalbi mu'min fi misli hadzal mawtin illa ataahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kedua sifat ini, kata Rasulullah, berharap kepada Allah dan takut akan dosa, tidaklah dua hal ini terpadukan di dalam hati seorang mukmin dalam situasi semacam ini, melainkan Allah Ta'ala akan melindungi hamba tersebut dari apa yang dia takuti, dan Allah akan memberikan segala yang dia harapkan. Qala walladhi yuqassir fi katsirin min al-umur walakinnahu mamlu' al-qalbi bi raja'illahi tabaraka wa ta'ala aqrab ila rahmatillah min alladhi yuksiru at-ta'at wa yaqnat min rahmatillah. Sampai dikatakan juga bahwasanya seseorang yang mungkin dia ada kelalaian di dalam tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ada harapan baginya daripada seseorang yang banyak ketaatan tetapi dia putus asa dari ampunan dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah. وذلك لأن المقصر عصى الله بجوارحه والقانط من رحمة الله عصى الله بقلبه ومعصية القلب أعظم من معاصي الجوارح. Mengapa demikian? Sebab orang yang lalai akan tugasnya kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah dengan tubuhnya, dengan fisiknya, dia meninggalkan tugas-tugas yang zahir yang harus dia lakukan, dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan tubuhnya.
Tapi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah taala dengan hatinya, dan maksiat hati lebih dahsyat, lebih kotor daripada maksiat badan. فاحذر أن تعصي الله تعالى بالأمن من مكره. Berhati-hatilah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah dengan merasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, أو أن تعصيه باليأس من رحمته. ataupun juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan putus asa dari rahmat dan ampunannya Allah. فربك أحق أن يخاف من كل شيء. Sungguh Tuhanmu lebih berhak untuk kamu takuti lebih daripada apapun juga, وأحق أن يرجى من كل شيء. dan lebih berhak untuk kamu sandarkan harapanmu kepadanya lebih daripada apapun juga. وجاء زائر إلى الإمام التابعي طاووس اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فكلمه ابنه عند باب بيته فقال: أنت شيخ طاووس؟ قال: لا، أنا ابنه. قال: أنت ابنه وأنت شايب، فربما كان أبوك لا يعي. قال: إن والدي كامل الوعي، إن المؤمن لا يخرف. قال: فاستأذن لي أدخل عليه. فدخل. Ada seseorang berkunjung berziarah kepada Imam Tawus Al-Yamani. Saat berziarah ke rumahnya, dia mengetuk pintu. Kebetulan di balik pintu itu yang ngebukain pintu putranya Tawus. Maka bertanya, "Engkaukah Tawus?" Dibilang, "Bukan, aku adalah putranya." "Oh, kamu putranya Tawus tapi sudah sepuh. Mungkin ayahmu itu sudah pikun." Jangan-jangan. Dibilang, "La, ayahku masih baik-baik saja, sebab orang yang beriman dia tidak akan pikun." ولكن قال له يقول: أبي ادخل ولا تطل الكلام لأنه في آخر عمره وما بقي إلا القليل فلا يضيع وقته، اختصر كلامك. Apabila engkau ingin berkunjung, silahkan masuk, tapi jangan terlalu lama di dalam kunjunganmu saat engkau menjenguk, sebab dia sudah dalam keadaan payah kondisinya ini, dan dia tidak ingin habis waktunya begitu saja. Kamu sampaikan hajatmu, selesai kamu pergi. Artinya jangan terlalu lama, biar ayahku tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang selain Allah Ta'ala. فلما دخل عليه وسلم ورد عليه السلام قال: جئت أريد منك نصيحة تنصحني بها. Ketika dia masuk menyalami Imam Tawus, dia bertanya, "Wahai Imam, saya datang kepadamu hanya ingin meminta nasihat darimu." قال: تريد أن أجمع لك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن في 3 كلمات؟ Apakah kamu mau saya berikan sebuah nasihat yang memadukan semua ajaran yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, saya padukan dalam 3 kalimat? قال: يا حبذا. Bilang, alangkah indahnya kalau saya bisa dapat itu. فقال: خف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه. 1, takutlah kepada Allah hingga tidak ada yang kamu takuti lebih daripada Allah Ta'ala. قال: وارجه أكثر من خوفك منه. 2, berharaplah kepada Allah lebih besar daripada rasa takutmu kepada Allah. وأحب للناس ما تحب لنفسك. Dan yang ketiga, cintai manusia sebagaimana kamu cinta untuk dirimu sendiri. اذهب فإنك إن عملت بهذه الثلاث فقد عملت بما في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. Kemudian Tawus bilang, "Pergilah, pulanglah, kalau kamu amalkan 3 hal ini, kamu telah mengamalkan semua ajaran yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran." اللهم وفقنا لها. Ya Allah, berikan kami taufik untuk mengamalkan 3 hal وارزقنا ini العمل بها. dan dapat merealisasikannya. وعلامة صحة الرجاء الرغبة في كثرة الأعمال الصالحة. Dan bukti sahnya dan benarnya harapan seseorang adalah semangatnya di dalam melakukan amalan-amalan yang baik. علامة صحة الخوف البعد عن الذنوب والاجتناب لها. Dan bukti yang membuktikan sahnya dan benarnya rasa takut seseorang adalah keberhati-hatiannya daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. وكل ما ادعي أنه رجاء ولا يحمل على كثرة الطاعات فهو حديث نفس وصورة لا حقيقة للرجاء. Setiap orang yang mengklaim saya berharap kepada Allah, tetapi harapan itu enggak mendorong dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah khayalan belaka, cuma angan-angan saja. وكل خوف لا يبعد عن الذنوب والمعاصي فهو حديث نفس
وخيال بعيد عن حقيقة الخوف. Dan setiap klaim rasa takut yang tidak membuat dia meninggalkan kemaksiatan itu hanyalah khayalan belaka, cuma sekedar angan-angan. الله أكبر. وذكر عن الإمام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ما يخطر ببالك إن كان من الماضي يسمى تذكر. Disebutkan ini daripada Imam Al-Ghazali, apa yang terlintas di dalam benakmu dari hal-hal yang telah lalu maka disebutnya kenangan. وإن كان في الحال يسمى ذوق وإدراك ووجد. Apabila berkenaan dengan keadaan yang sekarang ini maka disebutnya itu adalah sebuah perasaan dan cita rasa yang ada di dalam hatinya. وإن كان في المستقبل سمي انتظار وتوقع. Apabila berkenaan dengan masa depan maka itu adalah sebuah harapan yang ada di dalam hatinya. فإن كان المنتظر مكروها حصل ألم في القلب هذا الألم هو الخوف. Apabila yang dia nantikan itu adalah sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, yang tidak baik bagi diri, yang dia tidak suka, maka akan timbul rasa pedih di dalam hati. Nah itu kekhawatiran itu adalah rasa takut. وإن كان أمرا محبوبا مطلوبا سمي حصل في القلب فرح بذلك واستبشار هذا الفرح والاستبشار هو الرجاء. Apabila sesuatu yang dinantikan tersebut itu sesuatu yang menggembirakan, yang membuat hatinya bersukacita, maka itu adalah yang disebut harapan. ويقول تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah Ta'ala berfirman, rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. وما عند الله تعالى أكبر مما يتصور الخلائق. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih besar daripada apa yang ada di dalam bayangan manusia. ولذلك جاء الحديث لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد. Sehingga di dalam hadis disebutkan seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari hukuman dan ancaman, maka enggak ada orang yang bakalan berharap akan surganya Allah. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Dan juga disebutkan di hadis itu apabila seorang kafir mengetahui apa gerangan yang ada di sisi Allah dari rahmat dan kasih sayang, niscaya tidak akan ada seorang pun dari mereka yang putus asa dari rahmatnya Allah. بعده قاضي من أستاذ عبد الله نيك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin. Asy-syu'batu tsalitsata asyrata at-tawakkul. Qala Allah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wat-tawakkulu tsalatsu darajatin. Al-ula ay yakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi thiqati bi kafalatihi wa inayatihi ka halihi fi thiqati bil wakili. Ats-tsaniyatu ay yakuna haluhu ma'allahi ta'ala ka halit tifli fi haqqi ummi fa innahu la ya'rifu ghayraha wa la yafsi'u ila ahadin siwaha wa la ya'tamidu illa iyyaha fa in ra'aha ta'allaqa biha fi kulli halin wa inna bahu amrun fi ghaibatiha kana awwalu sabiqin ila lisanihi ya ummah wa awwalu khatirin ala qalbihi ummah fa innahu qad wathiqa bi kafalatihi wa syafaqatihi thiqatan tammah. Ats-tsalitsah ay yakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi mithlul mayyit baina yaday al-ghasil la yufariquhu illa ay yara nafsahu maita tuharrikuhul qudratul azaliyatu kama tuharriku yadul ghasili wa huwa alladhi qawiya imanuhu bi annahu ta'ala mujrin lil harakah wa hadha a'la darajat wal ula adnah was thaniyah aqwa minal ula. Qala an-nazim wahbub nabiyyaka thumma 'azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yara bika ma'samu. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti ثلاث شعب فيقال على نسق ما تقدم. وهكذا يتحدث عن شعبة التوكل على الله تعالى. Dan beginilah
berbicara tentang tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. ومعناها الثقة به والاعتماد عليه. Maknanya dia merasa mantap dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. ولا يركن ولا يعتمد على فعله ولا على قوله ولا على أحد من الخلائق أجمعين. Dia tidak bertumpu kepada perbuatannya, ucapannya ataupun kepada makhluk-makhluk lainnya. موقنا بأنهم لو اجتمعوا على شيء لم يرده الله لا يكون. Dia berkeyakinan bahwasanya seandainya semua makhluk bersatu padu di dalam mewujudkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia yakin itu tidak akan terjadi. ولو اجتمعوا على إبعاد شيء أراده الله فلا يقدرون أن يبعدوه. Seandainya mereka bersatu padu di dalam menjauhkannya dari apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, mereka juga nggak bakalan mampu melakukan hal itu. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Apapun yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian beriman. مشيرا إلى أن من ضرورة الإيمان التوكل على الله. Ayat ini isyarat bahwasanya sebuah keharusan iman adalah dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. وعلى قدر قوة الإيمان تكون قوة التوكل. Sesuai dengan kadar iman, begitu juga kekuatan tawakul itu kadarnya. وكلها راجعة إلى الثقة به والاعتماد عليه والركون إليه سبحانه وتعالى دون من سواه. Dan semuanya itu berporos kembali kepada berserah diri kepada Allah, merasa mantap dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertumpu kepada selainnya. قال الله لأعرف الخلق به وهو نبينا محمد يقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Allah Ta'ala berfirman kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya engkau berserah, bertawakal kepada Allah Ta'ala, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghandle segala urusanmu. فهو سيد المتوكلين على الله. Beliau adalah pemimpin dari semua orang yang bertawakal kepada Allah. قال له فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah juga berfirman kepadanya, apabila engkau sudah bertekad, maka berserahlah, tawakal kepada Allah Ta'ala, sebab Allah mencintai orang-orang yang berserah diri dan bertawakal. وكل معتمد على غير الله فهو في وهم وظن وخيال. Dan setiap orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka dia hanyalah di dalam prasangka, di dalam angan-angan, bahkan di dalam khayalan belaka. لأن الحقيقة أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Sebab pada hakikatnya apa yang Allah Ta'ala bukakan untuk manusia dari rahmatnya, maka enggak ada yang sanggup membendungnya. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Adapun yang dicekal oleh Allah Ta'ala, maka siapa gerangan yang mampu membukanya. ولما سأل الأعرابي رسول الله هل أعقل ناقتي أو أتوكل قال أعقلها وتوكل. Ketika seorang Arabi, orang dari desa, bertanya kepada Rasulullah, jadi bagaimana, saya ikat unta saya atau saya serahin aja, tawakal kepada Allah Ta'ala? Dia nggak bakalan saya serahin kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan tawakal itu adalah ikat untamu, ikhtiar, dan kamu berserah kepada Allah Ta'ala setelah ikhtiarmu. مشيرا إلى أن من أمكنه الله ويسر له أن يقوم بسبب فليس ترك السبب من التوكل على الله تبارك وتعالى بل القيام به من العبودية لله والأدب مع الله. Isyarat bahwasanya barang siapa yang diberikan kemudahan untuk menjalankan daripada sebab musabab tersebut, maka perlu diketahui meninggalkan ikhtiar itu nggak ada hubungannya dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun ikhtiarlah dan berserah diri kepada Allah, itu baru benar. وهكذا يكون فعل السبب من غير اعتماد عليه ولا ركون ولا استناد. Dan beginilah kita menjalankan segala bentuk usaha dan ikhtiar tanpa kita bertumpu dan berkeyakinan bahwasanya yang paling menentukan adalah ikhtiar kita.
وما ضعف عنه قوة الإنسان من الأسباب فيعتمد على الله تبارك وتعالى. Dia berikhtiar, dan ketika ikhtiarnya mentok, kekuatannya sudah mentok sampai di situ, maka disitulah dia memasrahkan dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. ولا لوم عليه في ترك السبب لأنه لا يقدر عليه. Dan kalau sudah begitu, ya dia sudah mentok, ya tidak ada celaan baginya sebab dia sudah menjalankan ikhtiar yang semestinya. وذكر درجات التوكل. Dan disebutkan di sini derajat-derajat peringkat tawakul. وأن عموم المؤمنين يكون أحدهم كمن يتوكل على محام له في قضية يعلم قوة هذا المحامي وقوة حجته وخبرته بالمحاماة وأنه يقوم معه بكليته ويصدق في خدمته. Disebutkan bahwasanya umumnya kaum mukminin di dalam tawakalnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika seseorang mempercayai urusannya perkaranya kepada seorang pengacara untuk menghandle kasus dan urusannya dia. Karena dia tahu bahwasanya ini pengacara yang handal, memiliki keahlian, nggak pernah gagal di dalam apapun yang dia laksanakan, maka dia pasrahkan kepada pengacara tersebut karena dia tahu ini adalah seorang yang ahli. Dan begitulah seorang mukmin di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. فحاله في التوكل مع الله كحال من يثق بإنسان يعلم قدرة هذا الإنسان ويعلم أيضا علم هذا الإنسان ويعلم أيضا إرادة هذا الإنسان الخير به ومحبته. Dan orang yang semacam ini di dalam tawakalnya kepada Allah Ta'ala seperti dia tawakal, dia berserah, dia percayakan sesuatu kepada seorang manusia karena dia tahu kepandaiannya, keahliannya, dan ini orang bisa dipercaya untuk menghandle kasus yang sedang dia jalankan. Maka saat dia percaya kepada orang ini disebut namanya bertawakal. وأعلى منه من يحمله الإيمان القوي والمعرفة بالله تبارك وتعالى على أن يكون في جميع أحواله وشؤونه ملتجئا إلى الله ومعتمدا عليه. أول ما يخطر على باله عند إرادة أي شيء أو الخوف من أي شيء الله تعالى وسؤال الله تبارك وتعالى، فيكون حاله كحال الصبي الصغير الذي لا يعرف إلا أمه ويثق بشفقتها ويرى أنها قادرة على ما هو عاجز عنه فيتعلق بها في أحواله، وكلما أصابه شيء ينادي أمه ويا أمه يا أمه في كل ما يريد وفي كل ما يخاف منه يقول يا أمه، وهذه درجة أعلى من الأولى. Dan derajat yang kedua yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi adalah di benak orang tersebut nggak ada yang terlintas kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mau dia tertimpa apapun, pokoknya pertama yang selalu terlintas di benaknya tiap saat tiap waktu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjadi problem pertama yang terlintas di benaknya, yang dia panggil, yang dia cari solusinya hanya kepada Allah Ta'ala. Sama dicontohkan bagaikan seorang balita, seorang anak terhadap ibunya. Artinya ketika dia kesandung, terkena problem, terkena masalah, pertama yang dia menjerit ibu, itu yang dia cari, ibunya dia dalam segala hal. Pertama hal yang terlintas di benaknya adalah ibunya dia, di dalam hatinya, dalam lisannya, dalam ucapannya. Nah, ini adalah derajat yang kedua yang lebih tinggi daripada derajat yang pertama di dalam tawakul. وبذلك تعلم أن الذين يخافون من أي شيء في الحياة ثم يركنون إلى الناس وإلى الاعتماد عليهم أنهم ناقصو الإيمان وأنهم مسيئو الأدب مع الرحمن جل جلاله. Nah, dari sini diketahui bahwasanya setiap orang yang di dalam kehidupannya dia condong hanya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, condong kepada jaminan mereka, condong kepada dan berharap kepada orang tersebut, maka imannya masih kurang dan belum sempurna. Allahu la ilaha illallah. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah berfirman, sesungguhnya itu yang menimbulkan kerisauan di hati kalian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti
menakut-nakuti para pembelanya ataupun para wali-walinya. Maka jangan takut kepada dia, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada saya, kata Allah Ta'ala, kalau kalian beriman. فالشيطان يخوف المؤمنين من أولياء أي من الكفار ويقول عندهم قوة وعندهم قدرة ولا تقدرون عليهم وأمثال ذلك من الوهم والظن والخيال، وحرم الله علينا أن نصدقه، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Dan syaitan memang selalu menakut-nakuti kepada orang-orang yang beriman akan para wali-walinya syaitan, yakni orang-orang kufar. Kita ditakut-takuti dengan kekuatan mereka, kehebatan mereka, kekayaan mereka, selalu menakut-nakuti kita, menghantui kita dengan itu semuanya. Dan Allah Ta'ala melarang orang yang beriman untuk takut akan hal yang demikian. Apabila kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir, jangan pedulikan itu semuanya. وبين الله لنا حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خوفوا من بعض الكفار. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat Nabi Muhammad ketika mereka ditakut-takuti tentang orang-orang kafir dan kekuatannya. فأرسل أبو سفيان في أيام كفره إلى المدينة المنورة من يخوف الصحابة ويقول إن أبا سفيان جمع لكم جموعا من قبائل العرب كثيرة بأسلحة كبيرة لا تقدرون عليهم فاحذروا أن تخرجوا. Maka Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam dulu dalam keadaan kafir, dahulu sebelum masuk Islam, mengirim utusan ke Madinah untuk menakut-nakuti para sahabat. Yang utusan itu bilang sesungguhnya Abu Sufyan itu sudah menghimpun aliansi, menghimpun kawanan, sekutu untuk menghancurkan kalian dengan jumlah yang sangat banyak sekutu yang dia punya untuk menakut-nakuti orang akan kekuatan orang-orang kafir yang dimiliki mereka. فكلما كلم الذي بعثه أبو سفيان أحدا من الصحابة قال له حسبنا الله ونعم الوكيل. Ketika setiap kali itu anteknya Abu Sufyan nakut-nakutin, ketemu dengan sahabatnya Rasulullah, nakut-nakuti mereka, itu setiap sahabat yang ditakut-takuti cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami adalah Allah, sebaik-baiknya tempat berserah. والثاني والثالث كلما يكلم واحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. Tiap kali ketemu sahabat dibilang hasbunallah ni'mal wakil, ketemu orang yang ini dibilang hasbunallah ni'mal wakil. Begitu syiarnya para sahabat. فيقول ما لهؤلاء ما يخافون. Sampai dia bilang, ada apa ini orang-orang, kok apa mereka nggak takut? أنزل الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, mensifatkan mereka para sahabat Rasulullah yang ketika manusia datang kepada mereka, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk mencelakakan, menghancurkan kalian, takuti orang-orang tersebut. Maka para sahabat itu hanya berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. فكيف كانت النتيجة؟ خرج النبي ومعه الصحابة ووجدوا المشركين خافوا ما جاءوا ورجعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Tahu apa hasil daripada tawakalnya mereka dan zikir mereka tersebut? Nabi dan para sahabat mereka pun keluar melakukan persiapan untuk menangkal. Didapati nggak ada yang datang daripada aliansi tersebut dan pasukan sekutu, nggak ada yang datang sama sekali, kabur, menghilang mereka semuanya. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat dari Allah Ta'ala, tidak tertimpa keburukan sedikit pun juga. وأمام كل ما يخوفنا الشيطان من الفقر أو الانقطاع عن سبيل الله أو تسلط الكفار علينا نقول جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan di hadapan problem dan tantangan dan ancaman dan teror dan takut-takutan yang orang-orang kufar yang menakut-nakuti kita dari masalah ekonomi, keamanan, dari masalah dan problem apapun juga, maka kita kedepankan di atas semua itu perisai hasbunallah wa ni'mal wakil. فنقولها 7 مرات بألسنتنا وقلوبنا صادقين مع الله تبارك وتعالى. Dan mari kita ucapkan
mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 7 kali dengan lisan kita, dengan batin dan sanubari kita, dengan pemahaman kita, kalimat tersebut kita baca. لنا ولأهلنا ولأهل إندونيسيا وللمسلمين في المشارق والمغارب. Kita niatkan pembacaan ini untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh penduduk Indonesia dan kaum muslimin di seluruh dunia. نقول جميعا Kita berucap bersama-sama. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله فضلا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اجعلنا من ينقلب بالنعمة ولا يمسنا سوء وتفضل علينا يا ذا الفضل العظيم. الشعبة الرابعة عشر محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده والناس أجمعين. والمراد بالناس غير هؤلاء المذكورين من القرابة والمعارف والجيران والأصحاب وغيرهم. وحب الرسول هو عين حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء، لأن الله تعالى يحبهم وهم يحبونه، وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره، فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة سواه. ولحديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما أعتدت لها؟ فقال: ما أعتدت لها كثير الصيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الله أكبر. وهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان الحب في الله تبارك وتعالى. Dan ini adalah salah satu bagian daripada bagian iman adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. بمعنى ألا تحب أحدا من الخلق إلا من أجل الله. Maknanya tidaklah kamu mencintai salah satu makhluknya Allah melainkan semata-mata karena Allah. وبذلك تعلم أن أحق من تحب من الخلق هم أهل طاعته وأهل قربه. Dan dengannya kamu mengetahui bahwasanya orang yang paling berhak untuk kita cintai adalah orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وأعظمهم الملائكة والأنبياء والمرسلون. Dan yang paling agung untuk kita cintai adalah para malaikat-malaikatnya Allah, para nabi-nabi dan para rasul. وأعظم هؤلاء أجمعين عبد الله وحبيب محمد. Dan di antara yang paling agung di antara mereka semua adalah kekasih Allah, hamba Allah, Nabi Muhammad. فلا يجوز أن نقدم في المحبة من أجل الله أحدا من الخلق على سيدنا رسول الله. Maka tidak boleh, tidak dibenarkan kita lebih mencintai siapapun dari makhluknya Allah melebihi Nabi Muhammad. ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا أو كانت أنفسنا. Walaupun itu adalah bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, anak keluarga kita sendiri, walaupun itu adalah diri kita sendiri, enggak boleh lebih kita cintai melebihi Nabi Muhammad. وذلك أن الله لم يحب أحدا كما أحب محمدا. Kenapa? Sebab Allah
tidak mencintai sesuatu seperti cintanya kepada Nabi Muhammad. ولا أحب منا أن نحب أحدا من الخلق كما نحب عبده محمد. Dan Allah tidak menyukai dari makhluknya untuk mencintai siapapun dari makhluknya Allah melebihi cinta kepada Nabi Muhammad. وبين ذلك واضحا في القرآن العظيم. Allah Ta'ala jelaskan itu secara jelas di dalam Al-Quran. وأمر النبي أن يخاطبنا. Dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada kita. قل إن كان آباؤكم Katakan apabila ayah-ayah kakek moyang kalian وأبناؤكم dan anak cucu kalian وإخوانكم dan saudara-saudara kalian وأزواجكم dan pasangan-pasangan kalian وعشيرتكم dan keluarga kalian وأموال اقترفتموها dan harta yang kalian cari, وتجارة تخشون كسادها begitu juga bisnis yang kalian takut bangkrut ومساكن dan ترضونها tempat tinggal yang kamu senang. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Apabila itu semua lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, maka nanti dan dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Tunggu hingga Allah Ta'ala datang dengan sebuah perkara besar kepada هذا kalian. تهديد عظيم. Ini adalah ancaman besar dari Allah ثم Ta'ala. قال والله لا يحب الفاسقين. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kefasikan. فالمعنى من قدم شيء من هذه على محبة الله ورسوله فهو فاسق. Maknanya yang mendahulukan kecintaan kepada ini semua daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi fasik, خارج عن الطريق الصحيح. keluar daripada jalan yang benar. وهذا الأمر العظيم الذي تميز به الصحابة. Dan ini adalah sebuah perkara yang menjadi keistimewaan para sahabatnya Rasulullah. فكان رسول الله أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم وأموالهم وأولادهم وأبائهم وأمهاتهم. Kenapa? Sebab dikenal betul bahwasanya Rasulullah mereka cintai, lebih dicintai oleh para sahabat lebih daripada diri mereka, anak mereka, istri mereka, suami mereka, ibu dan harta mereka dan dari apapun juga. حتى لما شاهدهم يوم صلح الحديبية عروة بن مسعود الثقفي رجع إلى قريش. Sehingga ketika Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi itu waktu melihat bagaimana para sahabat ketika dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah, dia datang ke perkemahan para sahabat, maka dia pulang ke suku Quraisy membawa sebuah laporan. وهو من خلال ساعة شاهدهم فيها أيضا بقوة محبتهم للنبي. Dia di dalam sesaat berkunjung kepada mereka, dia menyaksikan bagaimana kekuatan cinta para sahabat terhadap Nabi. فقال لقريش إن معه قوما لا يسلمونه أبدا. Maka dia bilang kepada suku Quraisy, saya melihat mereka ini para sahabatnya Nabi adalah para kaum yang enggak bakal menyerahkan Rasulullah dengan iming-iming apapun juga. لقد وفدت على كسرى في ملكه. Saya sudah pernah berkunjung kepada kaisar di dalam kerajaannya. وعلى قيصر في ملكه. Begitu juga kepada Raja Romawi, kaisar di kerajaannya. وعلى النجاشي في ملكه. Begitu juga kepada Raja Najasyi di kerajaannya. فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. Maka saya tidak melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu وما alaihi رأيت wasallam. أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. Saya enggak pernah melihat seseorang mengagungkan orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير. Mereka duduk di hadapan Muhammad seolah-olah tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah itu ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. وما يحدون النظر إليه تعظيما له. Enggak berani menatap langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengagungannya. وإذا أمر أمرا ابتدروا أمره. Kalau Muhammad memerintahkan akan sesuatu hal, maka mereka berlomba-lomba mengerjakan apa yang diperintahkan. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. Kalau dia ambil wudu, itu para sahabat berlomba-lomba berebutan sisa air wudunya Rasulullah yang ditampung di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syu'batul khamisah asyrata تعظيم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتعظيم بأن يعرف علو قدره ويراعي الأدب عند ذكره
وسماع اسمه وحديثه ويكثر الصلاة والسلام عليه ويعتني في اتباع سنته قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال تعالى وتعزروه وتوقروه وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ميزه الله تعالى على جميع من سواه من جميع الخلق. Allah mengistimewakan Nabi Muhammad lebih daripada semua makhluk-makhluknya yang lain. فيجب على أمته أن تعرف إكرام الله لهم بأن جعلهم من أمته. Maka umat ini harus mengetahui bagaimana pemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, وأن يقوموا بتعظيمه من أجل الله. dan hendaknya menjalankan bentuk penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad karena Allah. ولنتأمل قول ربنا Dan hendaknya kita merenungi firman Allah Ta'ala, ورحمتي وسعت كل شيء sesungguhnya rahmatku meliput lebih luas dari segalanya. لكن ينال عظيمها وكبيرها من؟ Namun siapa gerangan yang meraih keagungan daripada rahmat tersebut? قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون Allah Ta'ala berfirman, aku akan tuliskan rahmat tersebut bagi mereka yang bertakwa, ويؤتون الزكاة mengeluarkan, memberikan zakat, والذين هم بآياتنا يؤمنون. yang beriman dengan ayat-ayat Allah. ومن هؤلاء؟ Siapa gerangan mereka? قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي Yang mengikuti sang Rasul An-Nabiyil Ummi, الذي يجدونه مكتوبا عندهم يعني أوصافه في التوراة والإنجيل yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat dan Injil, يأمرهم بالمعروف memerintahkan manusia kepada kebaikan, وينهاهم عن mencegah المنكر mereka dari kemungkaran, ويحل لهم الطيبات dan menghalalkan hal-hal yang baik bagi manusia, ويحرم عليهم الخبائث mengharamkan kepada manusia hal-hal yang buruk, ويضع عنهم إصرهم dan menanggalkan hal-hal yang memberatkan mereka dari pundak والأغلال mereka, التي كانت عليهم. yang dulu dibebani untuk atas umat sebelum mereka. فالذين آمنوا به Dan orang-orang yang beriman dengannya, آمنا برسول الله. beriman dengan Rasulullah. قال وعزروه يعني عظموه واحترموه وبجلوه. Dan mengagungkannya, menghormatinya, memuliakannya, ونصروه dan membelanya, واتبعوا النور الذي أنزل معه. dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama sang Nabi. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان به فأنعم علينا بتعظيمه وتوقيره. Ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan kami dengan iman kepada sang Nabi, muliakanlah kami dengan bisa mengikuti, meneladani sang Nabi, وارزقنا حسن متابعته. dan beranugerahkan kepada kami peneladanan yang baik kepadanya, وارزقنا نصرته والقيام بنصرته في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وكل ما عندنا. dan anugerahkan kami pembelaan yang sejati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kami, dalam keluarga kami, di dalam lingkupan kami. فاجعلنا من المفلحين. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. الذين آمنوا به Dan orang yang beriman dengan Nabi dan memuliakan, mengagungkannya, membelanya, اتبعوا النور الذي أنزل معه. dan mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan bersamanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. وذكر الآيات في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan ayat di sini di dalam bentuk adab terhadap Nabi Muhammad harus seperti apa bersikap. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lebih depan, lebih maju daripada Allah dan Rasulnya. وما أحد يقدر يتقدم على الله. Siapa gerangan yang bisa lebih maju daripada Allah? لكن الله جعل الذي يتقدم على رسوله كأنه يتقدم عليه جل Tapi di جلاله. sini Allah Ta'ala jadikan orang yang lebih ke depan
daripada Rasulullah seperti dia itu melengkapi ataupun lebih ke depan terhadap Allah. ثم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Dan disebutkan di sini jangan angkat suara kalian lebih keras daripada suaranya Nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Jangan kalian lantang terhadap Rasulullah seperti lantangnya kalian satu sama lain. أن تحبط أعمالكم يعني من رفع صوته وجهر له بالقول يحبط عمله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فتحبط الصلوات والزكوات والحج والجهاد في سبيل الله وكل الأعمال الصالحة تحبط إذا أساء الأدب على رسول الله. Sebab apabila kalian angkat suara dan itu adalah hal yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW, amal ibadat kalian, sholat, puasa, ibadat apapun semuanya menjadi gugur dan hangus ketika dia bersikap tidak sopan hanya dengan mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. فلا يحبط جميع الأعمال الصالحة إلا الكفر والإساءة أو إساءة الأدب مع رسول الله. Enggak ada yang bisa memberanguskan semua amal soleh kecuali dua hal, kekufuran dan yang kedua kekurang ajaran terhadap Nabi Muhammad. Allahu Akbar. وقال في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, jangan jadikan panggilan sang Rasul antara kalian seperti panggilan kalian satu sama lain. وبعد نزول الآية السابقة كان لا يكاد يسمع في حضرة النبي صوت أبي بكر ولا صوت سيدنا عمر. Setelah turun ayat yang angkat suara di hadapan Rasulullah, itu tidak terdengar suara di majelisnya Nabi, begitu sangat merendahkan suara kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan suara mereka pun itu sangat perlahan sekali. كانوا يخاطبونه بخفض الصوت. Berbicara dengan Rasulullah dengan suara yang sangat perlahan. حتى أنه مع قوة سمعه أحيانا لا يسمع بعض كلامه. Hingga sampai-sampai Nabi Muhammad memiliki pendengaran yang luar biasa, tetapi saking pelannya mereka ini ngomong sampai Nabi terkadang tidak mendengar apa yang mereka ucapkan. فيقول له ماذا قلت؟ Sampai Nabi bilang, apa barusan yang kamu bilang, sebab enggak jelas ngomongnya, tidak terdengar. وأنزل الله فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Allah Ta'ala berfirman, orang yang memelankan, menjaga suara mereka di hadapan Rasulullah, itulah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala untuk meraih peringkat ketakwaan. أي علم أن في قلوبهم حقيقة التقوى له تعالى. Ya, ini Allah Ta'ala mengetahui dari ujian tersebut, ini orang-orang memiliki peringkat dan nilai takwa yang sangat agung. لهم مغفرة وأجر عظيم. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. وهذه المعاني التي كان يتكلم عنها البارحة الشيخ أبو بكر بن أحمد مفتي كيرلا في جنوب الهند. Dan inilah yang semalam, ini adalah makna-makna yang semalam disampaikan oleh mufti dari Kerala, India, Syekh Abu Bakar bin Ahmad. Beliau menyampaikan makna-makna daripada kalimat-kalimat ini. وقد كانوا في تعظيمهم له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومحبتهم له يذكره أحدهم وهو بين أهله وولده فلا يصبر حتى يخرج يترقب أن ينظر إلى وجهه الكريم. Saking besarnya ta'zim dan rindu dan cintanya para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat salah seorang mereka sedang di rumah bersama anak istrinya, tahu-tahu terlintas di benaknya tentang Rasulullah, segera dia khawatir akan keadaan Rasulullah, maka dia nggak bisa tenang di rumah hingga dia keluar mau cari tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويتذكرون الآخرة وأنها حياة الأبد. Dan terlintas di benak mereka bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. ويقولون ماذا تفيدنا الجنة إن دخلناها وهو في منزل أعلى فلا نراه. Sampai di benaknya dia bilang, ini kalau saya nggak bisa tenang di rumah, nanti di akhirat kehidupan yang abadi, bagaimana saya bisa tenang kalau nggak lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? حتى بسبب محبتهم هذه أنزل الله الآية. Hingga dikarenakan cintanya orang tersebut kepada Rasulullah, Allah Ta'ala turunkan ayat ini. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala kumpulkan mereka bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dari para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. وحسن أولئك رفيقا. Dan sebaik-baiknya perkawanan circle adalah bersama mereka. وقد تميز سلفكم الصالحون من العلماء والأولياء في بلدانكم هذه بقوة المحبة lillahi wa rasulih wa sahabatihi wa ahli baitihi was salihin. Para salaf pendahulu leluhur kalian di negeri ini, mereka punya keistimewaan dibandingkan para tokoh dan ulama-ulama yang lain. Keistimewaan berupa kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang dimuliakan, para salihin, para aulia. Itu mereka tanamkan kecintaan ini dalam hati mereka dan murid-murid mereka. Fasaluhat ahwaluhum wa balagu fawqa amalihim. Dan dengan itu semua keadaan mereka menjadi membaik, dan mereka pun juga memberikan manfaat yang luas dengan itu semua. Walan yasluh akhir hadhihi al-umma illa bima saluh bihi awwaluha. Tidak akan membaik keadaan generasi akhir dari umat ini melainkan kalau mereka kembali kepada khitah yang digariskan daripada para pendahulu generasi awal dari umat ini. Fathbutu ala ta'zimillahi wa rasulih. Maka tetaplah kokoh pendirian di dalam mengagungkan Allah dan Rasulnya, wa sidqil mahabbah lillahi wa rasulih, dan dengan kesungguhan cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa li ahli baiti wa sahabatihi, dan juga cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi, wa awliya wa ulama ummati khassah, dan juga terhadap para wali-wali dan ulama umat ini secara khusus cintai mereka, wal mu'minina 'ammah, dan kepada mencintai kaum mukminin secara umum. Fahadzal maslakus sahih. Ini adalah jalan yang benar, wal matjarur rabih, dan ini adalah keuntungan yang sangat menguntungkan. wa bitafwitihi tadhhab haqa'iqul iman. Kalau kita telantarkan hal ini, maka hakikat iman akan hilang dari tangan kita, akan sia-sia iman kita. wa kullu ma tasma'unahu min isa'ati adabin ma'a as-sahaba aw ahli al-bait aw al-ulama fa'lamu anna aslahu min aduwwillahi iblis liyaqta'akum 'anillah. Segala apapun yang kalian dengar bentuk kekurang ajaran terhadap para sahabat, terhadap para ahlul bait ataupun para wali-wali dan ulama, tahu sumbernya dari mana? Sumbernya dari musuh Allah, dari iblis yang merupakan misinya. wa yujannid iblis katsiran minal jinni wal insi li ajli qat'i adabihim ma'allahi wa rasulih. Dan iblis memang mengkader untuk orang-orang memprovokasi manusia, memutus manusia dari Allah dan Rasulnya melalui cara yang semacam ini. wa ba'dhum yatabayyanu dhalika wa yusirru bihawah. Sebagian dari mereka tahu kalau dirinya salah, tetapi tetap dia dengan hawa nafsunya. wa katsirun minhum mughtarrun bi zukhrufil qawl min kalami hadha wa hadha wa yantaliqu wa la 'udra lahum 'inda Allah. Dan sebagian dari mereka itu tertipu dengan celotehan dari kanan, omongan dari kiri, yang menipu mereka hingga dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan terputus dari Allah. bagi ahad. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشعبة السادسة عشرة البخل بدين الإسلام كأن يكون القتل والإدخال في النار أحب إليه من الدخول في الكفر ويعرف أن دينه أعز عليه من جميع أولاده وأمواله. حكي أن عمر بن عبد العزيز في وقت خلافته أرسل جماعة إلى الروم لأجل الغزو فانهزموا وأسر 20 شخصا منهم، وأمر قيصر الروم واحدا منهم أن يدخل في دينه ويعبد الصنم، وقال إن دخلت في ديني وسجدت للصنم أجعلك أميرا في بلدة عظيمة وأعطيك العلم والخلع والكؤوس والبوغ، وإن لم تدخل في ديني أقتلك وأضرب عنقك بالسيف. فقال لا أبيع الدين بالدنيا، فأمر بقتله فقتل في الميدان وضرب عنقه بالسيف فدار رأسه في الميدان. وكان يقرأ هذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فغضب قيصر وأخذ الثاني وقال ادخل في ديني أجعلك أميرا في مصر كذا وإلا أقطع عنقك كما قطعت عنق صاحبك.
فقال لا أبيع الدين بالدنيا فإن كان لك ولاية قطع الرأس فليس لك ولاية قطع الإيمان فأمر بقطع رأسه فقطع ودار كما دار رأس صاحبه 3 مرات وكان رأس يقول هذه الآية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فوقف عند رأس الأول فغضب قيصر غضبا شديدا وأمر أن يأخذ الثالثة وقال ما تقول أنت هل تدخل في ديني وأجعلك أميرا فأدركته الشقاوة وقال دخلت في دينك واخترت الدنيا على الآخرة فقال قيصر لوزيره اكتب له مثالا واعطه خلعا وكؤوسا وعلما فقال وزيره يا ملك كيف أعطيه بغير تجربة فقال الوزير قل له إن كنت صادقا في كلامك فاقتل رجلا من أصحابك نصدق كلامك فأخذ الملعون واحدا من أصحابه فقتله وأمر الملك الوزير أن يكتب له المثال فقال الوزير للملك هذا ليس من العقل أن تصدق كلامه فإنه ما رعى حق أخيه الذي ولد معه ونشأ معه فكيف يرعى حقنا فأمر بقتله فقطع رأسه ودار في الميدان 3 مرات وكان رأس يقرأ هذه الآية أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار فوقف في طرف الميدان ولم يحضر عند الرأسين فصار إلى عذاب الله نعوذ بالله من الضلال قال الناظم واطلب بعلم ثم لقنه الورى عظم كلام الرب واطهر تعصم نعوذ بالله من الضلال ونسأله تعظيم دينه والحرص على هذا الدين. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kesesatan dan Allah Ta'ala anugerahkan kita pengagungan kepada agama ini dan diberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalankannya. قالوا لسيدنا أبي بكر الصديق كيف تقاتل الآن من يمنع الزكاة والناس في شدة مع حرب الكفار وأهل الردة فقال لو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. Dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa kok kamu bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sedangkan kita sibuk dengan hal yang lain, dengan peperangan yang lain. Maka dijawab oleh beliau, adapun seandainya aku tidak memiliki apapun, siapapun untuk memerangi orang-orang tersebut kecuali hanya kayu, pepohonan ataupun bebatuan, maka tetap akan aku lakukan. Kenapa? Sebab di dalam hati ada satu hal, bahwasanya agama ini berkurang sedangkan aku masih hidup, saya nggak bisa terima hal itu. Saya tidak terima. Maka kita harus mengagungkan agama ini, agama yang hak, agamanya Allah, dengan kita menjaganya sekuat tenaga, dan harus berkeyakinan kalau agama yang kita punya ini lebih mahal dari dunia seisinya. Bahkan satu kali ucapan tasbih dari dunia, subhanallah, yang kita ucapkan lebih mahal dari dunia seisinya. Maka bagaimana halnya dengan satu salat fardu? Maka bagaimana halnya dengan agama keseluruhan? ثبتنا الله على الإسلام. Semoga Allah Ta'ala kokohkan kita, iman kita dalam Islam. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat Islam kepada kami, tambahkan nikmat ini. Kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Sebagaimana Engkau berikan nikmat iman, maka tambahkan nikmat ini. Wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana Engkau berikan kepada kami nikmat afiyah, maka tambahkan nikmat ini untuk kami. Wa kama an'amta alaina bil umri fabarik lana fi. Sebagaimana Engkau berikan nikmat umur, maka berikan keberkahan dalam umur kami. Allahumma anzur ilaina fi jam'ina hadha. Ya Allah, pandanglah kami di dalam perkumpulan kami ini. Wazidna imanan wa yaqina. Dan tambahkanlah kami keimanan dan keyakinan. Warfa'na maratib qurbika ma'al muqarrabin. Angkatlah derajat kami mencapai derajat pendekatan bersama orang-orang yang dekat di sisimu. Wa maratib hubbika ma'al muhibbin al mahbubin. Dan masukkan kami di barisan
orang-orang yang Engkau cintai dan mencintaimu. اللهم اقبلنا في جمعنا Ya Allah, terimalah kami dalam kumpulan ini واجمع الخير لنا dan kumpulkan kebaikan semuanya untuk kami, واجمع شملنا بنبينا dan persatukan kami hingga bisa dekat dengan واجمعنا Nabi-Mu. في ظل عرشك يوم القيامة Jadikan kami di bawah naungan arasy-Mu hari وتحت kiamat, لواء الحمد di bawah panji وعلى Al-Hamd, الحوض المورود masuk ke dalam telaganya Rasulullah. اللهم ادفع البلاء عن اندونيسيا Ya واهلها Allah, tolaklah bala musibah dari Indonesia dan penduduknya, في جميع الاحوال كلها dan jagalah kami di dalam setiap keadaan, وادفع البلاء عن جميع المؤمنين dan والمؤمنات tolaklah bala dari semua mukminin dan mukminat في جميع الجهاد di seluruh penjuru dunia. رد كيد المجرمين والطاغين والظالمين Kembalikan muslihat dan kejahatan kaum orang-orang yang bejat kepada diri mereka, واجمع شمل المسلمين dan persatukan keadaan kaum muslimin. ثبتنا على الحق فيما نقول Tetapkanlah kami di dalam yang hak ثبتنا dalam على ucapan الحق kami فيما dan نفعل di dalam perbuatan kami ثبتنا على الحق فيما dan di نعتقد dalam keyakinan kami. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون Ya ذلك Allah, lindungi kami dari perbuatan syirik dan ampuni kami daripada yang di bawah kejahatan اللهم itu. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه Ya Allah, yang memberikan taufik kepada orang baik dan membantu mereka وتقبل منهم dan menerima kebaikan itu dari mereka. وفقنا للخير Berikan kami taufik untuk berbuat baik dan bantulah kami atasnya, وقبله منا dan terimalah dari ربنا تقبل kami. منا إنك أنت السميع العليم Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau وتب Maha علينا mendengar, إنك أنت mengetahui. التواب الرحيم Berikan taubat-Mu kepada kami, Engkau Maha برحمتك pemberi يا taubat dan أرحم penyayang. الراحمين. Dengan rahmat-Mu wahai yang Maha نسألك penyayang, لنا ولأهل المجمع ولمن يسمع kami meminta ini untuk kami semua dan semua yang hadir dan semua yang menyimak, من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد dari segala kebaikan yang pernah diminta oleh kekasih-Mu Nabi ومن Muhammad, شر ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا dan محمد kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang Nabi Muhammad berlindung darinya. وأنت المستعان Hanya Engkau tempat Wa memberi alaikal pertolongan, dan hanya Engkau yang bisa Wa alaikal menyampaikan, tukulan. dan hanya Engkau tempat kami ولا berserah حول diri. ولا قوة إلا بك Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan-Mu. ربنا اقبلنا على ما فينا واقبل بوجهك علينا وأصلح شأننا كله واختم لنا بأكمل الحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا انفعنا بما بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.